ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ, ਦਿਨਸ ਰੈਨੀ ਥਕਤ ਨਾਹੀ, ਕਤਹਿ ਨਾਹੀ ਛੋਟ। ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ, ਦਿਨਸ ਰੈਨੀ ਥਕਤ ਨਾਹੀ, ਕਤਹਿ ਨਾਹੀ ਛੋਟ। ਰਹਾਉ ਮਹਾਬਜਰ ਬਿਖ ਬਿਆਦੀ, ਸਿਰ ਉਠਾਈ ਪੋਟ। ਉਗਰ ਗਈਆ ਖਿਨਹਿ ਭੀਤਰ, ਜਮਹਿ ਗਰਾਸੇ ਝੋਟ। ਮਹਾਬਜਰ ਬਿਖ ਬਿਆਦੀ, ਸਿਰ ਉਠਾਈ ਪੋਟ। ਉਗਰ ਗਈਆਂ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਜਮਹਿ ਗਰਾਸੇ ਝੋਟ। ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ਼ਟ ਘਰ ਦਵ, ਅਨਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ। ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ, ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੈ ਫੇਟ। ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ਼ਟ ਘਰ ਦਵ, ਅਦਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ। ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ, ਕਛੂ ਨਾ ਲਾਗੈ ਫੇਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੇਰਾ ਬਿਖਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੇ ਅੰਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ, ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ। ਵਾਟ ਮਿਲਣਾ ਰਸਤਾ, ਅੰਨ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਟ ਬੜੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ
तेरा कोई ना बेली राम। तू सारी जिंदगी अपने स्वार्थ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, पर इन्हां 'ਚ तेरा किसी ने बेली नहीं बनना, साथ नहीं देना। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावें, गुण गोपाल न जपे रसना फिर कदों से दे आवे। जदों कोई बेली ना बनिया फिर तू बड़ा झूरेगा, बड़ा दुखी होएगा। आ जो जिंदगी हुण मिली है, टाइम हुण मिलिया, ये मुड़ के नहीं मिलना। जवानी चली गई वापस नहीं आनी, बचपन चलिया गया वो वापस नहीं आना। सतगुरु जी कहते ने कि जे वाहिगुरु जी के प्यार च हुण ना जुड़िया, इदों वधिया मौका होर कोई नहीं मिलना। फिर कदों से दे आवे। ए तंदुरुस्ती, ए जवानी, अनेकां सुख सहूलतां वाहिगुरु जी ने दित्तियां ने। भाई गुरदास जी ने एक गल की बंदिया, जिन्ना कुछ तेरी जिंदगी है, शरीर चलता है, तेरे को साधन ने, तेरे को समय, उन्ना चिर सत संगत विच जरूर आया कर। जिंदगी किन्ना चिर है कोई पता नहीं है, अज है कल नहीं है, ये तो परमात्मा जानता है। ते सतगुरु जी कहते जिन्ना भी चिर है उहदे विच भी सत संगत विच आउण दा मौका किन्ना चिर मिलना कोई पता थोड़ो। कई बारी अजिहे थावां ते चले जाने जिथे सत संगत दा प्रबंध ही नहीं हुंदा। कई बारी सरीरक तौर ते जां परिवारक तौर ते कोई अजिही मजबूरी साडी जिंदगी च आ जांदी है, असीं सतसंग दे दर्शन दीदार नहीं कर सकते, किते भी आ सकती है। इस करके भाई साहब जी कहते बंदिया कत पुन मानस जन्म कत साध संगत। कत दर्थ कि किन्ना चिर है, कदों है, मुड़ के कदों मिलनी जिंदगी, किन्ना चिर रहनी कोई पता नहीं। कत पुन मानस जन्म कत साध संग, निस दिन कीर्तन समय चल आई है। हर रोज कीर्तन वेले जरूर सतसंगत विच आया कर। सतगुरु साहब जी कहते हैं कि फिर कदों से दे आवे। आ जिंदगी दे दिन मुड़ के कदों मिलने, तैनू नहीं मिलने ये दिन। सतगुरु जी कहते हैं तरवर विछुने ने पात जुड़ते जम मग गौन अकेली। एक गल चेते रखी, तरवर कहते ने दरख्त नूं, पात कहते ने पत्तियां नूं। जिवें दरख्त दे पत्ते टुट जाण, वो मुड़ के दरख्त की टाणी नाल नहीं जुड़ते। जिंदगी का जिहड़ा टाइम हथों निकल जाए वो मुड़ के साडे हथ नहीं आउंदा। ते सतगुरु जी कहते दुनियावी रिश्तेदारियां भी दरख्त के पत्तियां वांगू ने। जिहड़ा साडे नालों एक बारी टुट गया, विछड़ गया, वो मुड़ के नहीं परिवार च रलदा, असीं उहदे नाल नहीं रल सकदे। फिर बंदा अकल्ला इस धरती तो जांदा है। ते सतगुरु जी बड़े प्यार नाल कहंदे बिनवंत नानक। नानक बेनती करके गल कहंदा, जदों तुसीं धर्म की दुनिया च नज़र मारोगे, मनुख नूं धर्म के नां ते डराया बड़ा गया। बड़ियां डराउणियां कहानियां सुना सुना के कि तैनूं नरकां दी अग साड़िया जाएगा, तैनूं इस तरीके नाल सज़ा दित्ती जाएगी, तू बड़ा नरक भोगेगा। बड़ियां डराउणियां कहानियां ने। धर्म स्थानां ते बड़ियां डराउणियां तस्वीरां ला के मनुख दे अंदर मौत दा डर बिठाया गया। डर मौत दा बिठाया गया है। मौत डराउणी नहीं सी, लेकिन मनुख दे अंदर डर बिठा दिता गया है। मनुख डरदा है मौत दे नां तो। मौत दा अर्थ है कि यह जिंदगी पूरी होगी, अगली जिंदगी लिए तैयारी, जो परमात्मा दा हुक्म होएगा। लेकिन क्योंकि मनुख नूं डराया, तुसी जिधर भी नज़र मारो, राजनीतिक लोग भी डरा के रखना चाहते हैं, धार्मिक लोग भी डरा के रखना चाहते हैं। क्योंकि डराया हुआ बंदा जिहड़ा है ना, वो मत्थे टेकी जाएगा, वो गुलामी प्रवान कर लेगा। लेकिन गुरु साहब जी ने डराया नहीं है। देखो किन्ने प्यारे बचन ने ये समझाया है कि तेरी जिंदगी बतीत हो रही, संभाल ला। ते अखीर ते कहते बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दहेली। वो नानक बेनती करके ये गल कहंदा है, जे तू वाहिगुरु जी के नाम नाल ना जुड़िया तो तू फिर दुखी रहेगा, तेरी जिंदगी का रस्ता सुहेला नहीं होएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू कहंदे कि आपां जिंदगी जिहड़े पाप कर्म करदे, पाप की है? एक तो हुंदा किसी नूं मार देना, आपां कहंदे पाप कीता है। पर सब तो वड्डे पाप जिहड़े असीं करदे हां, सानू उहदा पता ही नहीं है। झूठ बोलना बहुत वड्डा पाप है, किसी का हक मार लेना बहुत वड्डा पाप है।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਿਆ ਕੋੜ ਬਧੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਵਮਾਨ ਪਾਹੇ ਏਤੇ ਜਾਹੇ ਵੀਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। हे ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਚਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਹੇ ਏਤੇ ਜਾਹੇ ਵੀਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। हे ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਲੋਕ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਖਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਖਸ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਖਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਖਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਾਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਮਰੇ, ਮੁਲਕ ਮਰਦਾ ਮਰੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਰਾਖਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਾਖਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1224 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ। ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਹ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਧਨ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਔਗਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਨ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀਨੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਤੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਦਿਨ ਸਰੈਨੀ ਥਕਤ ਨਾਹੀ, ਕਤੈ ਨਾਹੀ ਛੋਟ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੇ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟ, ਛੋਟ ਮੈਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਫਿਰ, ਰਹਾਉ ਮਹਾ ਬਜਰ ਬਿਖ ਬਿਆਦੀ, ਸਿਰ ਉਠਾਈ ਪੋਟ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮਹਾ ਬਜਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੜਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪੈਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਚ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆਨੰਦ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ, ਮਹਾ ਬਜਰ ਬਿਖ ਬਿਆਦੀ, ਸਿਰ ਉਟਾਈ ਪੋਟ, ਬਿਖ ਮੈਨੇ ਜ਼ਾਹਰ। ਬਜਰ ਮੈਨਾ ਕਰੜੀ, ਬਜਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰੜੇ ਕੰਮ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਉਠਾਈ ਪੋਟ। ਪੋਟ ਮੈਨਾ ਪੋਟਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਢ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਬਜਰ ਬਿਖ ਬਿਆਦੀ, ਸਿਰ ਉਠਾਈ ਪੋਟ। ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਰੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਡ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸੋ ਇਸਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਗਣ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਧਨ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
ਧਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੈ। ਨਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਚ ਰੰਗ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਦੇਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਖ ਕਾ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਠਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਗਰ ਗਈਆਂ ਖਿਨਹਿ ਭੀਤਰ, ਜਮਹਿ ਗਰਾਸੇ ਝੋਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਝੋਟ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਟਾ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਝਾਟਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਝਾਟੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਝੋਟ। ਝੋਟ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਲ, ਕੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗੜਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੇ ਸਿਆਹੂ ਹੋਵਾ ਸੇਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗੇ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਹੇਤ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਨਗਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਔਗਣ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤੇਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਣੀ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਡੰਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਧਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਵਟ ਨਾ ਕੀਜੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਲੋੜੇ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਣ ਸੁਖਾ ਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਲੋੜੇ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਣ ਸੁਖਾ ਦਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਜਾਛੀ ਜੰਪੁਰ ਬਾਧਾਤਾ। ਕਾਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੁੱਖਾ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਜਾਸੀ ਜੰਪੁਰ ਬਾਧਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ, ਸੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਉਗਰ ਗਈਆਂ ਖਿਨਹਿ ਭੀਤਰ ਜਮਹਿ ਗਰਾਸੇ ਝੋਟ। ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੂਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਜਨਮ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਰਦਾ ਐਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੁਕਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਕਰ ਬੈਸਣਾ ਨਿਤ ਚਲਨੇ ਕੀ ਧੋਖ। ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਰਹਿ ਨਿਹਚਲ ਰੋਕ। ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਗਣੀਏ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਣੀਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਕਾਹਿਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨਸ ਜਾਏ
ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਬਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਬੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖ ਬੜੇ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੂ ਕਰਤੇ ਦਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਕੈਰਵਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਔਗਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 12 ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਿਲਜਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਜਿਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਕਾ ਇੱਕ ਖਿਨ 'ਚ ਬਗਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਜਿयों गल जाएगा। जो जम आए केस गए पटके, तो किस बस ना बसाएगा। सतगुरु जी कहते फिर तेरा कोई वस नहीं चलना। जदों जमा ने आके केसां तो फड़ लेना ना, सतगुरु जी कहते जमा है गरासे झोट, झोट मैना वाल केस। जदों जमा ने ग्रास मैना हुंदा फड़ लेना जां खा लेना, जदों जमा ने तेनू वालां तो आके फड़ लिया, फिर तेरियां अखियां उगणगियां कि मैं अज तक जिंदगी नूं अकार्थ गवा लिया। ते सतगुरु साहब जी कहते होना की है फिर, पश प्रेत उष्ट गहरदब अनक जोनी लेट। मनुख जिंदगी दे अंदर जिहो जे कर्म करदा है उदां दी उहनूं फिर उहदी सुरत बन जांदी। इवें कह लो उदां दीयां जूनां चो विचरदा है। पश परथ है पशु, प्रेत उष्ट मैना ऊठ, गर्तव मैना खोता। मनुख जिहड़ा है ना ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਸੂਰ ਵਾਂਗੂ ਖਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੌਂ ਲੌਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੂਰ ਵਾਂਗੂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਜੂਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਣੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਬਾਸੰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ ਖਰਹਿ। ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੈ। ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਵਾਨ, ਸਿਆਲ, ਖਰਹਿ। ਸਵਾਨ ਮੈਣਾ ਕੁੱਤਾ, ਸਿਆਲ ਮੈਣਾ ਗਿੱਦੜ, ਖਰਹਿ ਮੈਣਾ ਖੋਤਾ।
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਖੋਤਾ ਬੈਠਾ। ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ਼ਟ ਘਰ ਦਵ ਅਨਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ਼ਟ ਮੈਣਾ ਊਠ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਣਾ ਖੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਨਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੇਟਣਾ ਪਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਧਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਕਛੂ ਨਾ ਲਾਗੈ ਫੇਟ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਮਿਲਦੀ। ਮਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵੇਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ 100 ਲੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਤ ਸਾਡੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈਂਪ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜਗਦੇ ਜਗਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪਸਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਤ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਰ ਹੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਪ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਲੱਥੇਗੀ ਆ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਤਿਆਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਮਿਟਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੁਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਮਿਲੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 100 ਗੇੜੇ ਲਾਏ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਏ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂ, 10 ਸਾਲ ਟੇਕਾਂਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ এনवायरमेंट ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਗਣ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਕੀ? ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
इस करके ज्यों ज्यों मनुख सतसंगत नाल प्यार करदा है त्यों त्यों उहदे अंदर उत्तम संगत उत्तम होवे। चंगी सोसाइटी मनुख नूं चंगियां बना दिंदी है, उच्चियां उठा दिंदी है। गुरबाणी कहंदी सत संगत विच आके मैल खोई कोट अग हरे। सत संगत विच आके मनुख दे अंदरों मैल मिटदी है, करोड़ां पाप अग मैणा पाप। आ जिहड़े पापां दी मैल है ना, इनू उतारन दा कोई तरीका नहीं। गुरु के बचन असीं रोज पढ़दे हां, भरीए मत पापां कै संग ओ तो पै नामे के रंग। ये जिहड़ी साडी मत पापां दे नाल भरी पई है, पाप है झूठ बोलना, बुराइयां करनियां, हेरा फेरी करनी, ठगी ठोरी करनी, बेईमानी करनी, किसी का हक मारना, दिल दिखाना, ये सब पाप है। ये जाने अणजाने साडे को बहुत हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि जान बुझ के असीं करिए, कई बार जाने अणजाने, क्योंकि साडा सुभाव ही इहो जिहा बन गया। जाने अणजाने जिस सोसाइटी असीं रहिंदे हां, इत्थे ते इक धारणा बन गई है कि झूठ बोलण तो बिना काम नहीं चलदे, बेईमानी तो बिना काम नहीं चलदे। उहदा कारण यह है कि जथा राजा तथा प्रजा। साडे आगू बेईमानी नाल आगू बनते हैं तो प्रजा भी तो बेईमानी होएगी। वो लोगों को झूठ बोल बोल के धर्म के नां ते गुमराह कर करके और वोटां खरीद खरीद के नशे पिया पिया के आगू बनते हैं तो पब्लिक उहो जी बनेगी ना। जथा राजा तथा प्रजा। साडे मुल्क दे आगू इहो जे ने ते प्रजा ने तो उहो जी काम करने ना। जे आगूआं दा काम नहीं बेईमानी तो बिना चलदा ते प्रजा दा बेईमानी तो बिना किदां चलेगा। हुण आगू वड्डे बेईमान ने, अफसर बेईमान ने, ते असीं बेईमानी नहीं करांगे जां असीं रिश्वत नहीं देवांगे तो साडा काम किवें चलेगा। बड़ा औखा काम है सिस्टम दे विच रहना। जाणे अणजाणे मनुख दे कोलों ये ना चाहुंदे होइआं भी आपां देखो ना काम फस गया किते। अगे बेईमान अफसर बैठे ने, वो क्लर्क बैठे ने, कर नहीं दिंदे ते असीं फिर मजबूरी नूं उत्थे उन्हां नूं वड्डी दिंदे। ये भी तो एक पाप ही है। वड्डी लेना पाप है ते वड्डी देना भी पाप है। सानू करना पैंदा मजबूरी च। पर ये जिहड़े जाने अणजाने साडे कोलों पाप हुंदे ने, इन्हां तो बचण दे लई साडे अंदर चंगी मत पैदा होवे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਜਲ ਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ। ਦੇਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। पर सतगुरु जी ने उचेचा क्या भज साध संग। साध संगत रही परमात्मा का सिमरन कर। जिथे सतगुरु जी ने क्या भई प्राप्त मानुख देहुरीआ, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहने कि ये जिहड़ी मनुखा दे ही मिली है गोविंद नूं मिलण दे लई है। पर इहदे विच होर जिन्ने काम नूं करदा है तेरे आत्मिक जीवन च किते काम नहीं होणे। इको एक काम आना है, मिल साध संगत भज केवल नाम। सत संगत राही केवल परमात्मा दे प्यार जोड़, परमात्मा नूं चेते कर, उहदे नाम नूं चेते कर। सतगुरु साहिब जी कहंदे भज साध संग गोबिंद नानक, कछु ना लागै फेट। फेट में ना ठोकर जिन्हों आपां कहने बंदिया साध संगत राही उस परमात्मा दे प्यार जुड़ जा, तेनू जमा दी फेट नहीं लगेगी, तेनू जमा दियां ठोकर नहीं पैणगियां। जे तू जिंदगी दे अंदर सुखां दी खातर पापां दे ही किले बनाई गया ते फिर एक गल चेते रखी, ये तू पापां दीयां पन्नां जिहड़ियां उठाईयां ने, इन्हां पापां दे कर्म करदियां जो तेनू पीड़ा मिलनी उहदे च किसी ने मददगार नहीं बनना, किसी ने तेरा साथ नहीं देना। ये ते तेरियां अखां उदों ही उगड़नियां ने जदों जमां दा डंडा सिरे तेरे ते आके खड़कना है। सतगुरु साहिब जी कहंदे बंदिया जे तू ये कुछ करता रहा तो तेरी हालत होएगी तू पशु प्रेत ऊठ खोते दी न्याय जिंदगी बतीत करेगा। यही कोई तेरे अंदर बैठा रहेगा। पर जे तू जिंदगी अंदर सुख चाहना है, इन्हां बुराइयां तो अवगुणां तो मुक्त होना चाहना है, तो सतगुरु जी कहते फिर साध संगत राही उस परमात्मा के प्यार में जुड़। सतगुरु जी ने वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़न दे लई सानू जो सर्वोत्तम थान दिता है वह है सत संगत। अपने अपने तौर पर प्राणी यतन करते हैं, बहुत ही चंगी गल है, भागां वाले ने जिवें भी। पर सत संगत तो वधिया थां परमात्मा के प्यार जुड़न का होर कोई नहीं है। गुरु साहिब जी का एक अमृत बचन है कि अकाल मूर्त है साध संगतन की, ठहर नीकी ध्यान कहो।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ, ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ, ਵਧੀਆ ਠਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਉਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਤ ਪੁਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਆਈਏ। ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਘੜੀ ਕੁ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਆਈਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਉਜਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਕਰੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ, ਪ੍ਰੇਤ, ਊਠ, ਖੋਤਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ, ਇਹੋ ਜੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਖੜਕਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ, ਕਛੂ ਨਾ ਲਾਗੇ ਫੇਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ ਰਾਜ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨੈ ਛੁਟ ਹੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਚਾਂਗਾ। ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਘਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ